حمد و ستائش کے لائق ہے اور اس کے مقدس کلام کو، اس کے منہ کی باتوں کو سنے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو جب ہم خدا کے کلام کی عمیق باتوں کو سیکھتے ہیں جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، تو ہم پر فرض ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنے دل میں رکھیں اور ان باتوں کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ آپ سب نے آج بڑی برکت پائی ہوگی، امید کرتا ہوں، اور میں نے بڑی برکت پائی۔ خدا کا شکر ہے کہ آج کی جو پرستش تھی، اتنی بابرکت پرستش ہوئی ہے، ابھی بہت ہی مجھے اندر سے ایک خدا کے پاک روح کا مسا تھا، اور آپ سب کو ہوگا، کیونکہ خدا کا پاک روح خداوند یسوع مسیح یہاں پر موجود تھا اپنے وعدے کے مطابق کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے۔ تو جب ہم روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں تو وہ اپنے وعدے کے مطابق یہاں موجود ہے اور اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے۔ ہم کلام مقدس کی طرف بڑھیں گے۔ میرے ساتھ کھولیے امثال کی کتاب، اس کا 22 باب اور اس کی 6 آیت۔ امثال کی کتاب 22 باب 6 آیت۔ امثال کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 6 آیت میں یوں لکھا ہے، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ آمین۔ خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کا شکر ہو۔ مقدس سلیمان جو امثال کی کتاب کے مصنف ہیں، جو روح القدس کی ہدایت سے امثال کی کتاب لکھ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں، کیونکہ انہیں روح القدس نے فرمایا ہے کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو ہمارے لیے لکھی گئی کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ مڑے گا۔ میرے عزیزو، آج کا جو ہمارا مضمون ہے، جو ٹاپک ہے، وہ یہی ہے کہ بچے کی مقدس کلام کے مطابق تربیت کرنا۔ اور ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے، آج جو ہم دن اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم نے غور و فکر کرنی ہے جو وقت گزر چکا اور جو آنے والا ہے، کہ کیا ہم اپنی اولاد کی مقدس کلام کے مطابق تربیت کر رہے ہیں۔ اگر ہم سے کہیں کمی کوتاہی ہوئی ہے تو آگے کو ہم اپنے بچے کی تربیت مقدس کلام کے مطابق کریں۔ اگر ہم دوسری قوموں کو دیکھیں تو ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ صبح اٹھتے ہیں، انہوں نے اپنا ایک جو سپارہ جسے کہتے ہیں وہ چھاتی سے لگایا ہوتا ہے۔ 3-4 سال کا بچہ سردی اور گرمی میں جا رہا ہوتا ہے، آپ سبھی جانتے ہیں۔ لیکن ہم جو مسیحی ہیں، ایک بات کرنے لگا ہوں، ہم اتنے نکمے نکارے ہو چکے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ہم دھیان نہیں دیتے کہ بھئی میرا بیٹا میری بیٹی دعا کر رہا ہے، کلام مقدس کی تلاوت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو جب ہم ان عمیق باتوں کی ان کو تربیت ہی نہیں کرتے تو پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ بہت ساری بدیوں میں چلا جاتا ہے۔ یہاں کے ایون کہ بہت سارے آج ہمارے جو مسیحی بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ مسیح یسوع کو شخصی نجات دہندہ کو چھوڑ کر دوسری قوموں کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کے اندر مقدس کلام کی عمیق باتیں نہیں ہیں۔ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی ایک روٹین بنا لیں اپنی زندگی میں، ہوگی آپ کی زندگی میں، لیکن اس کو اتنی پکی ایک روٹین بنا لیں کہ جب آپ رات کو اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھیں، جو مقدس کلام کو پڑھ سکتے ہیں، کہ بھی بھائی آپ نے آج تلاوت کی ہے، آپ نے دعا کی ہے، اگر نہیں کی تو اس کو ڈانٹیں۔ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ بچے کی تربیت کر۔ اگر ہم یہودی کلچر کو دیکھیں تو وہ
ایک جو عورت ہوتی تھی جب وہ حاملہ ہی ہوتی تھی تو وہ کیا کرتی تھی؟ شریعت کی کتاب جو توریت تھی اس کی تلاوت کرتی تھی، زیادہ سے زیادہ دعا میں رہتی تھی، اور وہی ایکٹیویٹی آگے بچے میں آ جاتی تھی۔ بچے بھی تو جب ان کا بچہ 12 سال کی ایج کا ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ شریعت بہت ساری 613 احکام سیکھ چکا ہوتا تھا، اور اس کے بعد اگر اس نے ربی بننا ہے تو پھر آگے ربیوں کا وہ شاگرد بنتا تھا۔ لیکن یہ ایک ان میں پروپر ایک اصول تھا کہ وہ 12 سال کی عمر تک بچے کو شریعت سکھاتے تھے۔ لیکن ہمارے جو گھرانے ہیں زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ اس کو ایسے بول دے، اس کو وہ بول دے، اور بچہ وہی سیکھتا رہتا ہے۔ آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اور یہ واقعے میں ایسے ہوتا ہے کہ بچے کو وہ اونٹ پٹانگ باتیں سکھائی جاتی ہیں، بھائی کو، چاچا کو، دادا کو، ماما کو، لاڈ ہے، پیار ہے، لاڈ ہے، پیار ہے۔ کیسا لاڈ پیار؟ آپ اس کی زندگی تباہ کر رہے ہو، آپ اس کو وہ باتیں سکھا رہے ہو جو اسے سیکھنی نہیں چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بچے کی جو تربیت ہے وہ مقدس کلام کے مطابق کریں۔ ہم یہ کہتے کہ یہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، نہ تو ہم نے اس چراغ کو جلایا اور نہ اس روشنی میں چلے، ہم تو گئے اندھیرے کے راستے میں۔ اور جب بچے کو میں نا اکثر خوش ہوتا ہوں ایڈون بھائی کی بیٹی سے، اور یہ بیٹی ہے یہ ابھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایڈون بھائی کی بیٹی جو بڑے اچھی ایک پرستار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے اچھے گیت گاتی ہے، اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ اس کی تربیت کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب وہ آگے آگے بڑھے گی، یہ پچھلے 3-4 دن پہلے ہمارے ادھر ایک سیمینار ہوا، تو 8 سال کی بچی، یقین مانے اس نے ہارمونیم کے ساتھ ایک بڑے سیمینار میں ہارمونیم کے ساتھ اس بیٹی نے 8 سال کی بیٹی نے پرستش کی، اور تقریباً 6 منٹ کا گیت اس نے گایا ہارمونیم کے ساتھ۔ اتنی بڑی سیمینار میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اور مجھے میرے گھر والوں نے جب ویڈیو بھیجی تو میرا دل بڑا خوش ہوا۔ یہ ہے تربیت۔ اس طرح ہمیں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ اب ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہم یہ کمی اپنی زندگی میں لے کے تو نہیں گھوم رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم بات کرتے ہیں نا گھر پہ، تو ایک چھوٹا سا ٹائم نکال لیں 5 منٹ کا، کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی 5 منٹ کی دعا رکھ لیں، روٹین بنانے کے لیے، کہ بھی چلو سارے بیٹھے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ کھانا کھا رہے ہیں، جلدی اپنے کام کو ختم کرو، اسکول کا کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو ایک روٹین بنائیں۔ پوچھیں، اگر گھر فون کرتے ہیں پوچھیں کہ بھی بچے کس نے آج عبادت نہیں کی، کس نے آج دعا نہیں کی، جو کلام پڑھ سکتا ہے۔ آج تو ہمارے پاس ایسی سہولتیں ہیں، یہ موبائل میں آڈیو بائبل ہے، اگر جو نہیں پڑھ سکتا۔ میں ابھی ایک بندے کی گواہی شیئر کر دیتا ہوں، ہمارے درمیان بھائی بوٹا ہے، 2-2.5 سال سے 3 سال سے انہوں نے آڈیو بائبل ڈاؤن لوڈ کی ہے۔ یقین مانے کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں نا یہاں پہ، تو وہ فٹ سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس عہد نامے سے، پرانے سے، نئے سے یہ لفظ میں نے اس طرح سنے، آپ نے اس کو اس طرح پڑھا، اس کی یہ تشریح ہے، یہاں تک خدا نے اس بندہ کو برکت دی سننے سے، اگر وہ پڑھ نہیں سکتے۔ یہ ہے خدا کے ساتھ لگاؤ۔ اگر ہم اسی طرح خود سے خدا کے ساتھ چلیں گے اور اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ ان کی جو زندگی آگے جا کے جب وہ دنیا میں نکلتی ہے بچے، تو دنیا ان کو گمراہ کر لیتی ہے اپنی طریقے سے تعلیم دے کے۔ تو جب ہم نے تعلیم ہی نہیں دی ہوتی تو وہ جلدی سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے بچوں کی یہ روٹین بنائیں گے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اگر ہم دیکھیں جو امثال کی کتاب مقدس سلیمان لکھ رہے ہیں، انہوں نے خدا سے حکمت مانگی، ٹھیک ہے، کہ خدا مجھے حکمت دے کہ میں خدا کے ساتھ چلوں، جو بھی کام کروں خدا کی مرضی کے مطابق کروں، اپنی حکمت سے نہ کروں۔ اور ان کے جو والد محترم ہیں کون ہے؟ مقدس داؤد۔
وہ اتنے خدا کے ساتھ وفادار ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ یہ بندہ میرے دل کے مطابق ہے، موافق ہے۔ اب جو مقدس سلیمان نے تعلیم پائی، کس سے پائی ہوگی؟ اپنے باپ سے، کیونکہ باپ خدا کے ساتھ وفادار تھا۔ تو ہم جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، خواہ شادی شدہ ہیں، جو شادی شدہ نہیں ہیں، جو شادی شدہ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی فیملی کے، اپنے بچوں کی کیا کریں؟ اچھی تربیت کریں۔ اور جو شادی شدہ نہیں ہیں وہ بھی ان چیزوں کو اپنے پلے باندھ لیں کہ ہم نے کس طرح خدا کے کلام کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ آمین۔ اگر اس سے پہلے پیچھے چلے جائیں، تھوڑا سا اور اوپر جائیں، تو مقدس یوسف جو ہیں وہ تھوڑا عرصہ اپنے باپ یعقوب کے ساتھ رہے، اور ان کے باپ یعقوب نے ان کی ایسی پرورش کی کہ باقی کے زندگی کے سارے ایام انہوں نے بت پرستوں میں گزارے، بے دینوں میں گزارے، لیکن ان کو کوئی نہیں بدل سکا۔ انہوں نے بہت ساری زندگیوں کو بدل دیا۔ یہ ہے خدا کے کلام کی پابندی اور والدین کی تربیت۔ یوسف جب قید میں گئے، وہاں پہ سارے ایسے لوگ تھے، لیکن انہوں نے لوگوں کو بدلا۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ آج لوگ ہمیں بدل رہے ہیں، ہمیں ایسے جانسے دیتے ہیں کہ یہ ہوگا، وہ ملے گا، یہ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نجات تو میرے اور آپ کے یسوع مسیح کے پاس ہے، اور کوئی تو نجات دہندہ ہے ہی نہیں۔ لیکن نجات بھی تب ملے گی جب اس مقدس کلام کو ہم دیکھیں گے، پرکھیں گے، سیکھیں گے، تب ہی نجات ملے گی۔ اگر میں نجات والے راستے پہ نہ جاؤں تو کیسے مجھے یہ نجات ملے گی؟ میں اس کو پڑھوں نہیں، سیکھوں نہیں، تو کیسے مجھے نجات ملے گی؟ مجھے پتہ ہی نہیں۔ پھر تو کوئی بھی مجھے آ کے چورن دے گا اور میں بس چلا جاؤں گا اس کے پیچھے۔ یہ بہت ضرورت ہے آج ہمیں سیکھنے کی، دیکھنے کی، کہ کیا ہمارے اندر کوئی کہیں ایسی کمی تو نہیں کہ ہم لغرضی کر جاتے ہیں، بچوں سے باقی ساری پوچھ لیتے ہیں، دعا کا پوچھتے ہی نہیں۔ کیا آپ نے بھائی دعا کی آج کے نہیں؟ کیوں نہیں کی؟ کیا وجہ تھی؟ چرچ کیوں نہیں گئے؟ سنڈے اسکول کیوں نہیں گئے؟ یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ اب ایک سب سے بڑی ہستی جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح، خدا کا پرتو، خدا سے نکلا ہوا حصہ، 12 سال کی عمر میں ہیکل میں جو فقی فریسی تھے ان کو حیران کر دیا، کیونکہ ان کے جو والدین تھے راست باز تھے، خدا کی مرضی پر چلتے تھے۔ انہوں نے کوئی جا کے ربیوں کے اتر شگردی نہیں کی یسوع مسیح نے، ان سے تو نہیں سیکھا سر جی، بلکہ انہوں نے جو خدا کا فضل، خدا کا پرتو ہے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ کر انہوں نے وہ سوال ان سے کیے جو ان کی سوچ و گمان میں بھی نہیں۔ تو جب ہم بھی اپنے بچوں کی مقدس کلام کے مطابق تربیت کریں گے تو ہم بھی کبھی پھر پریشانی ہوں گے کہ اوہو میرے ساتھ کیا کیا اولاد نے۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں اور بھی ایون ملکوں میں بہت ساری ایسی نیوز آتی ہیں، آپ جانتے ہیں، کسی بیٹی نے، کسی بیٹے نے کیا کر لیا جی، اپنے آپ کو چینج کر لیا، سلام قبول کر لیا۔ ارے بھائی سلامتی تو یسوع مسیح کے پاس ہے، نجات یسوع مسیح کے پاس ہے، سلامتی تو اس مقدس کلام میں ہے، خدا کے جو منہ کی باتیں ہیں۔ تو پھر وہاں جا کے کیا کرنا؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تعلیم نہیں دی۔ ہمیں یہ باتیں اپنے دل میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو پرکھیں کہ ہمارا رویہ کیسا ہے، اور یہ تب ہوگا جب ہم خدا کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ ہم گھر میں بھی ایک چھوٹی سی جماعت بنا سکتے ہیں، 2 جی ہیں، 10 جی ہیں، 50 جی ہیں، 5-10 منٹ کا کر لیں۔ یقین مانے میں پچھلی دفعہ گھر گیا ہوں نا، تو میری ایک روٹین تھی کہ میں ہر روز، بے شک ہم 10 منٹ بیٹھتے نا فیملی کے ساتھ، تو میں اپنے بچوں کو موقع دیتا تھا، بیٹی کو، بیٹوں کو، کہ آج آپ نے یہ دعا کرنی، آپ نے یہ کرنی۔ اور میں خدا کا شکر ہے کہ اس بات پہ بڑا سخت ہوں ان کے ساتھ۔ اگر کوئی سنڈے اسکول نہ جائے، کوئی رات کو دعا نہ کرے، صبح اٹھ کے نہ دعا کرے، میں ان کی ماں کو پوچھتا ہوں کیوں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟
जल्दी आप नहीं उठे, वो नहीं उठे, वो जल्दी सो गए रात को, दुआ के बगैर, खाना खाए बगैर नहीं सो जाते, पैसे लिए बगैर नहीं सो जाते, स्कूल नहीं चले जाते, ट्यूशन नहीं जाते, तो ये काम क्यों छूटता है? हम सबको इस तरह करना, क्योंकि आगे जब हमारे बच्चे निकलेंगे वो कहीं गुमराह ना हो जाए लोगों की बातों में। बहुत मीठी मीठी और ऐसी बातें लोग सिखाते हैं ना कि बहुत सारे लोग फिर गुमराह हो जाते हैं। एक हवाला मेरे साथ और देखिए, इमसाल की किताब 29 बाब उसकी 17 आयत। अपने बेटे की तरबियत कर और तुझे आराम देगा और तेरी जान को शादमान करेगा। सो खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अपने बेटे की तरबियत कर और वो तुझे आराम देगा और तेरी जान को शादमान करेगा। हमने तरबियत करना है। अगर आज मैं अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं करूंगा तो कल वो मेरी परवाह नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? मुझे इग्नोर करेंगे, क्योंकि उन्होंने दुनिया की बातें सीखी, बहुत बहुत सी ऊट पटांग तालीम पाली, ठीक है, वालिदैन की कदर कीमत भूल गए। तो जब हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कर देंगे तो वो फिर क्या करेंगे? हमें शादमान करेंगे। शादमान का क्या मतलब है? खुश होना, खुशी को महसूस करना, अपने अंदर एक अच्छा फील करना। हाँ जी, तो जब हम अच्छे वालिदैन बन के अपने बेटों बेटियों के साथ, मैं तो अक्सर कहता हूं कि फैमिली के साथ, बेटों बेटियों के साथ दोस्ताना रवैया रखना चाहिए। जब हम बहुत सख्त हो जाएंगे तब भी बच्चे बिगड़ जाते हैं, जब बहुत नरम हो जाएंगे तब भी। एक ऐसा रिश्ता रखें कि उनको यह भी पता हो कि ये मेरा दोस्त भी है और मेरा बाप भी है, मेरी मां भी है, ठीक है जी, ताकि बच्चे जो बाहर जाके बुरी चीजों को सीखते हैं ना, दोस्तों से जो बातें दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, वो आपके बच्चे आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपने बच्चों के साथ अच्छा रिलेशन बनाएं। अगर हमने अपनी जिंदगी में शादमानी को रसीद करना है, शादमान रहना, खुशहाल रहना है, तो इमसाल की किताब उसका 23वां बाब खोलिए, उसकी 22वीं आयत। अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शिनवा हो और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर 25 तक जाइएगा। सच्चाई को मूल ले और उसे बीच न डाल। हिकमत और तरबियत और फहम को भी सादत का बाप नहायत खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। अपने माँ बाप को खुश कर, अपनी वालदा को शादमान रख। तो खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ है शिनवा हो और अपनी मां को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जानो। मेरे अजीजों, ये जो आयत है ना, ये बड़ी अहम बातें हैं कि वालिदैन की हमने कदर कीमत नहीं जानी। आज यकीन माने, जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं ना, तो हम उनकी कदर कीमत भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। वो जिंदगी में कौन कौन से दुख तकलीफें सहकर हमें उन्होंने पाला है, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं, मेरे लिए अच्छा कमरा, अच्छा कंबल, अम्मा के लिए, अब्बा के लिए टूटी चारपाई, पुराना कंबल, अच्छा अम्मी ते आवे ना डोलाई पाउंदी रही, अब्बे दा भी दिमाग खराब है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन सच्चाई का मूल ले और उसे बेच ना डाल। हिकमत और तरबियत और फहम को भी, तरबियत और फहम को जब हम अपने अंदर रखेंगे तो फिर हम अपने वालिदैन की कदर करेंगे और वालिदैन भी अपने औलाद की अच्छी तरबियत करेंगे।
تو جب صحیح سے میل ملاپ ہی نہیں ہوگا, محبت ہی نہیں ہوگی, تو تربیت کیا خاک ہوگی. اگر میں آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا تو کیا آپ میرے ساتھ کریں گے؟ میں آپ کے ساتھ اچھی دوستی نہیں رکھتا تو کیا آپ مجھے کوئی کہے گا کہ یہ میرا دوست ہے, یہ میرا بھائی ہے؟ میں تو آپ کے ساتھ دشمنوں والا رویہ اختیار کر رہا ہوں. صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا. صادق کا باپ, جب میں اپنے باپ کی کیا کروں گا, خدمت کروں گا نا, تو میرا باپ مجھ سے خوش ہوگا, شادمان ہوگا. وہ خوشی کو اپنے اندر لے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ میرا بیٹا جو ہے نا بڑا اچھا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, والدین کی قدر کرنی چاہیے. میں جب یہاں سے پہلی دفعہ چھٹی گیا نا, تو ایک میری بھائی اور ایک بہن کی شادی تھی. جب میں گھر پہنچا ہوں نا, پیسے بھی تھے, سب کچھ تھا, شادی کا انتظام تھا, لیکن والد گھر پہ نہیں تھے. میں سوچ رہا تھا کہ یار اگر والد ہوتے تو یہ سارے جو کام آج مجھے بھاگ دوڑ کرنی پڑ رہی ہے ادھر سے آ کے, باقی بہن بھائی چھوٹے ہیں, تو یہ سارے انہوں نے کر لینے تھے, میں نے صرف اب آرام سے بیٹھنا تھا, کیونکہ مجھے پتا تھا پیسے دینے وہ اپنا کر رہے ہیں. تو وہ ساری میرے عزیزو, ہمیں والدین کی قدر کرنی ہے, ان کو شادمان رکھنا ہے, ہمیں صادق بننا ہے. تو جب ہم والدین کی قدر و قیمت نہیں جانتے تو خدا بھی ہم سے ناراض ہو جاتا ہے. خدا ہمیں برکتیں دے کے واپس لے لیتا ہے, کیونکہ ہم والدین کی قدر و قیمت نہیں کر رہے. ہم مقدس کلام کو نہیں پڑھ رہے. مقدس کلام میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ والدین کی قدر کرو, لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کو خوش کر, اپنی والدہ کو شادمان رکھ. والدہ کیسے شادمان ہوگی؟ اب والدہ نہ تو اس طرح سے خرچے کرے گی جیسے میری بیوی کرتی ہے. جتنا میں بیوی کو خرچہ دیتا ہوں اتنا والدہ کو تو نہیں نہ دیتا, اس کا اتنا ہے بھی بہت سارے ماں. لیکن والدہ کو خوش رکھنے کے لیے اس سے پوچھے تو صحیح کہ والدہ کیا چاہیے آپ کو. آپ کو کپڑے چاہیے, جوتے چاہیے, آپ نے کسی بیٹی کے پاس جانا ہے, کسی بیٹے کے پاس جانا, آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہے, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, دوائی کے پیسے ہیں یا نہیں ہے. ہم 4 بھائی ہیں, اگر ہم چاروں ہی اسی طرح اپنی والدہ سے پوچھیں گے تو وہ کیا خوش نہیں ہوگی؟ ہمیں وہ اور دعائیں دے گی, برکتیں دے گی. اور خدا والدین کی دعا کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکتیں دیتا ہے. لیکن ہم برکت بھی لینا چاہتے ہیں, والدین سے دعا بھی لینا چاہتے ہیں, لیکن ان کو شادمان نہیں رکھنا چاہتے, ان کو خوش نہیں کرنا چاہتے. امی ابا تے رولا ہی پاندے رہے, انہوں نے اور کوئی کام ہی نہیں. کچھ لوگ تو یہاں تک سنے ہیں میں نے اپنے ان کانوں سے, وہ کہتے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کدوں مرنا تے جان چھٹنی. وہ جنہاں دے مر گئے بھائی انہوں نے پوچھ کے ویکھو, انہوں دے سر تے موڈے تے ہاتھ رکھن والا پیو کوئی نہیں, ماں مگر دعاواں کرن والی کوئی نہیں. لیکن ہم جب مقدس کلام کے مطابق اپنی تربیت کریں گے, اپنی اولاد کی نصیحت کریں گے, تو ہم برکتوں کو اور بڑی برکتوں کو رسیو کریں گے. میرے ساتھ کھولیے استثنا کی کتاب, اس کا 16واں باب اور اس کی 19ویں آیت مقدسہ. استثنا کی کتاب اس کا 16واں باب اور 19ویں آیت میں لکھا ہے, تو انصاف کا خون نہ کر, تو نہ تو کسی کی روایت کرنا اور نہ رشوت لینا, کیونکہ رشوت دانشمند کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہے اور صادق کی باتوں کو پلٹ دیتی ہے. آمین. یہ باتیں جو ہے نا, یہ خدا کے احکام ہیں, یہ خدا کا حکم ہے کہ تو انصاف کا خون نہ کرنا, تو نہ تو کسی کی رعایت کرنا اور نہ رشوت لینا, کیونکہ رشوت دانش مند کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے اور صادق کی باتوں کو پلٹ دیتی ہے. پہلے ہم نے پڑھا کہ صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا. ہاں جی, باپ اس کا شادمانی کرے گا, اور دانش مند کا باپ
उससे शादमानी करेगा। लेकिन जब हम दुनिया के कामों में, दुनिया की फितरत में अपने आप को रंग लेते हैं तो क्या होता है? साधक अपनी बातें पलट लेता है। तो हमने जब मुकद्दस कलाम के मुताबिक जिंदगी पाई होगी तो मेरा ईमान है कि हम कभी भी अपनी बातों से पलटेंगे नहीं, हम किसी की बातों में नहीं आएंगे और बेइंसाफी के काम नहीं करेंगे, ख्वाह वो कहीं भी हो, न घर पे न बाहर। ये जरूरी है कि हम जो खुदा के अहकाम हैं, जो खुदा के हुक्म हैं, उनको अपने दिल में रखें। हमें खुदा ने पैदा किस लिए किया? इसीलिए तो खुदा ने हमें पैदा किया कि हम उसकी इबादत करें और हुक्मों को मानें, खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम खुदा के हजूर से निकाले जाएंगे और खुदा हमसे नाराज होगा। पहला तिमोथियस खोलिए और उसकी 4 की 16वीं आयत की तलावत। पहला तिमोथियस 4 बाब और 16वीं आयत। तिमोथियस का पहला, पौलुस रसूल का तिमोथियस के नाम पहला आम खत, उसका 4था बाब और उसकी 16वीं आयत में यूं लिखा है, अपनी तालीम की खबरदारी कर, इन बातों पर कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों की भी निजात का बायस होगा। आमीन। मुकद्दस पौलुस रसूल अपने शागिर्द को, तिमोथियस को ये खत लिख रहे हैं, अपनी और अपनी तालीम की क्या करें? खबरदारी कर, इन बातों पर कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों की भी निजात का बाइस है। अपनी और अपने सुनने वालों की भी निजात का बाइस है। तो मेरे अजीजों, ये मुकद्दस कलाम का जो हिस्सा है, जो तिमोथियस के नाम मुकद्दस पौलुस ने खत लिखा है, बेशक उस वक्त ये बात उसके लिए थी, आज ये बात मेरे और आपके लिए भी है कि हम अपनी तालीम की खबरदारी करें कि हम जो अपने बच्चों को या खुद से तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या ये मुकद्दस कलाम के मुताबिक है या नहीं? क्या इस तालीम के वसीला से मैं और मेरी बातें सुनने वाला निजात पाएगा या ठोकर खाएगा? तो जब हम मुकद्दस कलाम की सही से तालीम बच्चों को देंगे, पढ़ेंगे, और बच्चे भी आगे उस पर अमल करेंगे, और फिर तालीम देने वाला और दूसरा तालीम लेने वाला दोनों निजात पाएंगे यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। क्योंकि वही हम सब का निजात दहिंदा है, जिसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपनी जान का फिदिया दिया और हमेशा की मौत से निकालकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल किया। दूसरा तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का खत, पहला बाब 9 से 10 आयत। जिसने हमें निजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादा और उस फसल के मुआफिक जो मसीह यीशु में हम पर असल से हुआ, मगर अब हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के ज़हूर से जाहिर हुआ, जिसने मौत को नेस और जिंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीला से रोशन कर दिया। आमीन। ये भी मुकद्दस पौलुस रसूल तिमोथियस को ये बता रहे हैं यीशु मसीह के मुतालिक, निजात के मुतालिक, कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, कि हमारी कोई लियाकत, कोई औकात नहीं थी, लेकिन खुदा बाप का रहम, तरस और फजल है जो यीशु मसीह के वसीला से हम पर हुआ, जिसने हमें निजात दी। किसने निजात दी? यीशु मसीह ने। और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुवाफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादा और उस फजल के मुवाफिक जो मसीह यीशु में हम पर अजल से हुआ।
अजल से ज़बा किया हुआ बर्रा यस्सु अल मसीह, हमारा नजात दहिंदा, हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला। जब ये बातें हम अपनी औलाद को बताएंगे तो मेरा ईमान है कि हमारी औलाद कभी गुमराह नहीं होगी, कभी ठोकर नहीं खाएगी, कभी उन लोगों के पीछे नहीं जाएगी जिनको खुद नहीं पता कि हमने किधर जाना है। लेकिन मेरा और आप सबका नजात दहिंदा यस्सु अल मसीह ये वादा करता है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए भी जगह तैयार करता हूं। जहां मैं हूं वहां ही तुम हो। फिर भी अगर हम यीशु मसीह को छोड़ के किसी दूसरी राह पे चले जाएंगे तो क्या होगा? गड्ढे में गिरेंगे। मगर अब हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के ज़हूर से जाहिर हुआ, जिसने मौत को नेस्त और जिंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीला से रोशन कर दिया। किस खुशखबरी के वसीला से? कि जो औरत की नस्ल से पैदा हुआ, हमारा नजात दहिंदा, जिसने हमारे दुखों की खातिर अपने जिस्म पर दुख उठाए। ये बच्चों को, जब हम बच्चों को शुरू ही से, ये जो बेटी है इसको अभी से ही जब ये तरबियत दी जा रही है तो ये आगे जब बढ़ेगी तो ये एक खुदा की अच्छी बेटी बनेगी, जो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलेगी। एक खादिम से किसी ने पूछा कि बच्चे की कब तरबियत करनी चाहिए। उसने पूछा कि आपके बच्चे हैं? उसने कहा जी एक बेटा है। कितने साल का? 3 साल का। जी तो क्या आपने अभी तक तरबियत नहीं की? उसने कहा जी नहीं। तो खुदा के खादिम ने कहा आपने अपने और अपने बच्चे की जिंदगी के 3 साल जाया कर दिए कि आपने उसकी मुकद्दस कलाम के मुताबिक तरबियत नहीं दी। अब अगर हम इस बात को सोचें कि कैसे 3 साल के बच्चे को सिखा सकते हैं, 3 साल के बच्चे को हम कार्टून तो दिखा सकते हैं, वो देख लेता, वो समझ जाता है कि ये एक्टिविटी हो रही, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं वो सीख पाता। क्यों नहीं सीख पाता? क्योंकि हम सिखाना नहीं चाहते, हमारी उस तरह से एक्टिविटी नहीं होती कि हम बच्चे की उस तरह से तरबियत करें। मैंने आपको शुरू में एक बात बताई कि यहूदी औरतें जब वो इस अमल में आती थी तब ही वो खुदा के और नजदीक और तौरात शरीफ और मुकद्दस कलाम के सहीफों को, खुदा के मुंह की बातों को पढ़ती थी। तो जैसी हम करते हैं एक्टिविटी, बच्चा वैसी ही हमसे सीखता है। लेकिन हम आज बहुत सारी कमियां कोताहियां लेके अपनी जिंदगी में चल रहे हैं और जिंदगी बसर कर रहे हैं, और हम गौर नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं। हमें जरूरत है कि हम इन सब बातों को, इन सब चीजों को देखें, परखें और सीखें और इनके मुताबिक जिंदगी बसर करें। मुकद्दस पौलुस रसूल का करंथियों की कलीसिया के नाम दूसरा खत, उसका 6वां बाब और इसकी 14वीं आयत से 16वीं आयत तक पढ़िए। बेईमान के साथ ना हमवार झुके में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल या रोशनी और तरीकी में क्या शराकत मसीह को बलियाल के साथ क्या मुवाफकत या ईमानदार बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस है। चनाचे खुदा ने फरमाया कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूंगा फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। आमीन। मुकद्दस पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया के नाम दूसरा खत लिख रहे हैं और वो खुदा की वो बातें उनको बता रहे हैं जो खुदा के पाक रूह ने मुकद्दस को बताई, मुकद्दस पौलुस रसूल को बताई। बेईमानों के साथ ना हमवार जुबे में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी
और बेदीनी में क्या मेल जोल, ये बातें हम बच्चों को सिखाएं कि हम खुदा के चुने हुए लोग हैं, उसके खून खरीदे, यीशु मसीह के कीमती लहू से खरीदे गए खुदा के लिए। बेईमानों के साथ ना हम मार जुए में ना जुटे, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल। आज बहुत सारे बेटे बेटियां कर रहे हैं ऐसे, वो जुट जाते हैं उनके साथ, आगे क्या होगा? वो जानसा तो दिया गया जन्नत का कि मिल गई, लेकिन मिलेगी नहीं। वहां पे भी वही सारी एक्टिविटियां जो दुनिया में। तो मैं कहता हूं अगर खुदा के हुजूर वहां जाके करना तो उससे बेहतर आप इधर ही करते रहो। सही है भाई, सच में मैं ऐसे बोल देता हूं, सामने होती रहती है, खुदा का फजल है इनसे बातचीत। या रोशनी और तरीकी में क्या शराकत, रोशनी और तरीकी में बच्चों को बताएं कि बेटा हम नूर के फरजंद है, लिखा है कि तुम नूर के फरजंद हो। नूर कौन? हमारा बाप आसमानी पिता, हम उसके फरजंद हैं। हमें तरीकी में नहीं जाना, बल्कि हमने नूर के फरजंद बनना है खुदा बाप के, यीशु मसीह के वसीला से। ये बच्चों को हर रोज तालीम दें। मैं ना जब ये स्टडी कर रहा था तो मैंने अमसाल की किताब को जब पढ़ा ना, इसके काफी सारे बाब, तो यकीन माने इसमें बहुत सारी मिसलें लिखी हैं, ठीक है। तो मैं जब उनको पढ़ रहा था कि ये करना, मैं सोच रहा था कि यार हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो कुछ करते ही नहीं खुदा के लिए, खुदा के कलाम को अपने दिल में रखते ही नहीं। टाइटल सखावत मसीह, बस नहीं। मसीह को बनी आल के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता। बेईमान जिसका ईमान नहीं, और ईमान किस पे होना चाहिए? यीशु मसीह पे, जो हमारा नजात दहिंदा है, जिसने हमें नजात दी, जिसके वसीला से हमने हमेशा की जिंदगी पानी है और यीशु मसीह के साथ रहना है। अब वक्त बहुत नजदीक है, आप सभी जानते हैं। मुकद्दस कलाम की बहुत सारी नबूवतें, पेशन गोइयां जो हैं वो पूरी हो रही। अब यीशु मसीह दूसरी आमद के लिए आने वाले हैं, तो हमें अपने आप को और अपनी औलाद को तैयार करना है कि हम यीशु मसीह के साथ उस 1000 साल बादशाही में रहें। जब यीशु मसीह आए तो हम उड़कर उसका इस्तकबाल करें। तो ये पर हमें तब ही लगेंगे जब ये मुकद्दस कलाम हमारे साथ होगा, तब ही पर होंगे। अगर ये मुकद्दस कलाम हमारे अंदर नहीं होगा, या हमने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं होगा, तो हम कैसे उस नजात दहिंदा का इस्तकबाल कर सकते हैं। और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। चुनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत। हम खुदा की उम्मत, हाँ जी, और खुदा हम में चलता फिरता है। जैसा कि शुरू में भी कहा गया कि जब हम रूह और सच्चाई से प्रस्तश करते हैं, जमा होते हैं, तो खुदा हमारे साथ है। हम खुदा का मकदस हैं, मकदस घर, खुदा हर वक्त हमारे साथ है। तो जब हमने बच्चों को तालीम ही नहीं दी कि ये मकदस बनाया किस लिए, ये बिल्डिंग बनाई है तो किस लिए बनाई है? इसमें रहने के लिए। तो जब हम इसमें और कूड़ कबाड़ भर के रख देंगे तो ये फिर किसी के रहने की जगह नहीं होगी। ऐसा ही तो जब हम दुनिया की एक्टिविटी इधर से ले ली, उधर से ले ली, वो अपने अंदर रखेंगे, तो खुदा ने जो ये मकदस बनाया है कि वो इसमें रहे, वो तो हमने किसी और को दे दिया।
यही बच्चों को तालीम देनी है, यही तरबियत करनी है कि बेटा बेटी आपने हमेशा अपने खानदान के साथ, अपने वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ और सबसे पहले अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ क्या करना है? मोहब्बत रखनी है, ये तरबियत करनी है। बच्चों को थोड़ा थोड़ा सिखाता रहे, थोड़ा थोड़ा। यकीन माने कि मैं जहां पे रहता हूं फैमिली में छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो पानी का गिलास दिया, ऐसे पकड़ा, बैठ के पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, हम क्या करते? परवाह नहीं करते। हम कुछ भी नहीं बताते कि खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करो, खाने से पहले आपने बेटा रोटी रखी है, बस शुरू। उनसे कहें कि बेटा आप खुदा बाप का शुक्रिया अदा करें कि जिसने दिन भर हमें संभाला और ये बरकत नेहमत दी कि खुदावंद खुदा हम आपने खाना दिया और हम खा रहे। ये दुआ सिखाएं बच्चों को। इस तरह सुबह उठें, उसके मुताल्लिक बताएं कि बेटा दुआ करें कि खुदा कद्दूस रब्बुल फ़ाज आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने यीशु मसीह के लहू के वसीला से हमें निजात दी और आज का नया दिन बख्शा, और जिस तरह आपने रात भर निगहबानी हिफाजत की, दिन भर भी अपनी पाक पनाह में रखना। ये तरबियत करें। अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम ये है कि खुदा से डर और उसके हुक्मों को मानकर इंसान का फर्ज कुली यही है, क्योंकि खुदा हर एक फेल को हर एक पोशीदा चीज के साथ ख्वा भली हो ख्वा बुरी अदालत में लाएगा। वाज की किताब 12वां बाब 13वीं और 14वीं आयत। मेरे अजीजों, खुदा का जो मुकद्दस कलाम है वो हमें सिखाता है कि हमने बच्चों की किस तरह तरबियत करनी है, उनको क्या बताना है। तो खुदावंद मुझे और आप सबको तौफीक दे कि हम अपने बच्चों की उस राह पर तरबियत करें जिस पर खुदावंद खुदा हमें चलने के लिए कहता है। अगर हम खरूज की किताब उसका 20वां बाब पढ़े तो वहां पे एक लिस्ट मिलती है हमें, जिसको हम 10 काम कहते हैं। बच्चों को वो बताएं, ये बेटा आपने अपनी जिंदगी में ये बातें करनी ही करनी है, इन पर अमल करना ही करना है। तो जब हम ये सारी चीजें बताएंगे, और जो मुकद्दस सुलेमान कहते हैं कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, तो वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। जब बचपन ही से हम बच्चे की अच्छी परवरिश करेंगे तो वो फिर खुदावंद यीशु मसीह के साथ, अपने घराने के साथ वफादार रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदावंद